بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھرایا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے
दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज़ को वो एक दफ़ा झुठला चुके थे फिर उसे वो मानने वाले न थे। देखो इस तरह हम मुनकरीन हक़ के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने उनमें से अक्सर में कोई पास अहद न पाया, बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। फिर उन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो कि उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ। मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक़ के सिवा ना कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरीह दलील मामूरियत लेकर आया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका और यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। उस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। आप कहो क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतज़ार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचा जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमें उसका सिला तो ज़रूर मिलेगा ना। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तुम मुकर्रबे बारगाह होंगे। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम फेंकते हो क्या हम फेंकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। उन्होंने जो अपने अंशर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि फेंक अपना सा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके उस झूठे तिलिस्म को निगलता चला गया। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबले में मगलूब हुए और फतहमंद होने के बजाय उल्टे जलील हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि गोया किसी चीज़ ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे, हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। फिरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की ताकि उसके मालिकों को इक़्तिदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और उसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, बहरहाल हमें पलटना अपने रबी की तरफ है। तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियाँ जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। ए रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमाबरदार हों। फिरौन से उसके कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फिसाद फैलाएं और वो तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। फिरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो इससे डरते हुए काम करें। उसके कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी हम सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको ज़मीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद उनको होश आए, मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक हैं और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फालिबत ठहराते। हालांकि दरहकीकत उनकी फालिबत तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तू हमें मसहूर करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियाँ फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियाँ अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। जब कभी उन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। अगर अब के तो हम पर से ये बला टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम उन पर से अपना अजाब एक वक्त मुकर्रर तक के लिए जिसको वो बहरहाल पहुँचने वाले थे हटा लेते तो वो यकलख्त अपने अहद से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानी को झुटलाया था और उनमें से बेपरवाह उनसे बेपरवाह हो गए थे।
اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرا رب کا وعدہ جس وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہماری مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے کر شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، اور وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا یہ لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمی کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کے ایک سخت زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟
یہ تو آپ کے ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میرے آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کے نافرمانوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری معزز بہنوں اور راہب کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 9واں پارہ شروع ہوا ہے، سورہ اعراف ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس کا پس منظر سن چکے ہیں اور لہٰذا میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ ابھی جو ہم یہ سورہ میں شعیب علیہ السلام کا یا جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو ہے پوری سورہ ہی دعوت اور رسالت پر کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفار مکہ کی ہر دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ان قریب پیغمبر ان کو مخاطب کر کے جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تفہیم کے ساتھ رسالت کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو قبول کر لو، ورنہ جو روش جو پچھلے پیغمبروں کے امتیوں نے پچھلے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کی، ایسی ہی روش تم سے ایسے ہی اور پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کی تو انہوں نے برا انجام دیکھ چکی ہے۔ پھر چونکہ اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ قریب آ جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے، جو ڈھیل اللہ تعالیٰ جو ان کو دے رہا تھا
सुधरने का जो मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया था, अब इनको जो है इनकी उस ढील का खात्मा किया जाए और इनको वो सज़ा दी जाए जो हक के मुकाबले में या रसूलों के ख़िलाफ़ जो खड़े होने में जो सज़ा दी जाए, पैगम्बरों की कौमों को, उम्मतियों को जो सज़ा दी गई वो इन्हें दी जाए। मिसाल के तौर पर ये ढील जो हमें मिलती है, ये मौका जो अल्लाह ताला हमें देते हैं ताकि हम इस मौके से, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, और हम जब ज़िद और हरधर्मी पर जब हम और मुखालफत पर, हक़ की मुखालफत पर जब हम बहुत ज़्यादा आगे निकलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला का सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है और अल्लाह ताला जब सज़ा देने पर आता है, तो हम देखते हैं कि जितने किस्से इसमें गुजर गए हैं ये सब जो है उसी चीज़ को बैठाने के लिए हैं कि रसालत के मुकाबले में जो भी कौमें, जो भी ताकतें रसालत के मुकाबले में, रसूलों के मुकाबले में आई या आइंदा हक के मुकाबले में आएगी, तो उनका यही अंजाम होगा फिर जो हम इस सूरे में पढ़ते आए हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे आज जो है हक मगलूब है और बातिल गालिब है, तो हक जो है इस तरह से मायूस नज़र आता है, इस तरह से मायूस नज़र आता है गोया उसका निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत आयतों को, ये सब जो आयतें गुजर रही हैं, इससे पढ़कर हमें ढाढ़स मिलती है, हमें तसल्ली होती है कि अगर हम नबी के साथियों की तरह से या नबियों की तरह से उलुल अज़्मी के साथ अगर हक पर डटे रहे, जमे रहे, तो वक्त इंशाअल्लाह दूर नहीं कि इसी तरह से हमारी ताईद और नुसरत होगी। एक वक्त हम जब कोई शेर पढ़ते हैं, एक शेर में, एक तराने में ये बात आती है, तुम बहरे तासुब में बहे जाओ बहुत दूर, हम लोग जो चुप हैं तो न समझो हमें मजबूर, जब नुसरतें जब आएगी वो वक्त नहीं दूर, जालिम न रहेगा न कोई जख्मों से दिल चूर। तो ये हमारे लिए एक तसल्ली है, एक दार्स है। शर्त सिर्फ ये है कि हम अपने इखलास के साथ और बिल्कुल बातिन को एकदम दुरुस्त करके हक की हिमायत के लिए एकदम कमर बस्ता रहे। तो जब इस तरह से हम, जिस तरह से नबियों की भले तादाद कम थी, बहुत कमज़ोर थे, बहुत बेबस थे उस वक्त, जब जो है ये नबी, ये सारे नबियों का जो तस्करा यहाँ पर लगातार किया गया है, इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि हम जो है हक़ की हिमायत के लिए हमेशा कमर बस्ता रहें और हक़ की हिमायत में कमर बस्ता रहने के साथ साथ अपने अंदरून को उसके लिए एकदम खालिस कर लें। ज़रा भी शक की कोई गुंजाइश हम इसमें ना ले आए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत, जिस तरह से इन कहते हैं ना, ये बहुत उलुल अज़्म पैगंबर थे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़मीन में तब्दीली लाने का बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो था, लेकिन बहरहाल इनकी कौम हम देखते हैं कि एकदम अल्लाह ताला डराते डराते फिर एकदम पूरा वाक़या बनी इसराइल की तरफ, यानी अहले किताब की तरफ फेर देते हैं। अचानक एकदम अहले किताब की तरफ फिर जाता है और अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 157, 156 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस आज ये रहमत उन लोगों के हिस्से में है जो इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी इख्तियार कर ले, जिनका जिक्र इन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। तो अल्लाह ताला ने ये अहले किताब की तरफ जो है रोए सुखन मोड़ कर क्या बताना चाह रहा है कि आज तो इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी इख्तियार करें तो ही तुम्हें रहमत का कोई हिस्सा तुम्हें मिल सकता है अहले किताब, और उन्हें नेकी का हुक्म देता है, और ये रसूल जो है उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है। ये तो एक मारूफ चीज़ है जो हर नबियों की बेसिक चीज़ यही रही है कि नेकी का हुक्म दो और बदी से रोको, और हर नबियों के उम्मतियों को भी यही हुक्म दिया गया है कि वो बदी से रोकें और नेकी का हुक्म दें, हलाल चीज़ें इस्तेमाल करें और हलाल और पाक चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये रसूल जो आया है ये तुम पर से वो बोझ उतारता है जो तुम पर लदे हुए थे, ऐ अहले किताब, ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे ऊपर से वो बोझ उतारता है और बंदिशों को खोलता है। वो कौन सी बंदिशें थी और कौन से बोझ थे ये तो हमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम भी उसी नक्श कदम पर कहीं ना कहीं उसी डगर पर चले जा रहे हैं जिस तरफ बनी इसराइल गई थी। आज हमने कुरान और सुन्नत और हर चीज़ों को छोड़कर मालाए ताक रखकर आज हमने भी इतने सारे तरीके ईजाद कर लिए हैं, इतने सारे तरीके ईजाद कर लिए हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हक क्या है। ये बोझ जो हक था
ये जो बोझ हमने लाद लिया है ये हक नहीं है, ये हमने अपने ऊपर खुद अपनी मर्जी से लाद लिया है। तो ये जो रसूल आया है ये तुम्हारी बेजा बंदिशों को, बेजा जो है तुम्हारी कहते हैं ना शरीयतों को जो तुमने अपनी तरफ से बना ली है, बेजा तुम्हारे रीत और रस्म रवाज को ये खोलता है और तुम जिसमें तुम जकड़े हुए हो और तुम्हारे ऊपर से वो बोझ उतारता है जो तुम पर लदे हुए थे। हम देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें अभी सूरह अनाम में हम पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से बोझ हमने अपने ऊपर लादे हुए थे, किस किस तरह के बोझ थे। इतनी आसान, इतनी सादा सीरत और सुन्नत, इतनी ज़्यादा आसान सी शरीयत हमारे आखिरी रसूल की, अब इसको मज़ीद हमें और क्या चाहिए। इस रसूल की सुन्नत और सीरत से ज़्यादा भी कोई, हम देखते हैं कि एक शादी के लिए गैरों में कितने बड़े बड़े मुहूर्त निकालनी पड़ती है, कितने पैसे उनको देने पड़ते हैं, उनके आचार्यों को, उनके जो है उनके पंडितों को, तब जाकर उनके कहीं शादी की मुहूर्त निकलती है। तब जाकर वो कहीं, अगर कोई पैसा नहीं दे सकता, जो बड़ी जात के हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ये सब हैं, उनके लिए उनके आचार्य न जाने कितने कितने लाख करोड़ों को वो देखते हैं पार्टी कैसी है, तब जाकर वो इनकी शादी की मुहूर्त देखते हैं। फिर मुहूर्त भी वो जब अगर उनको कम लगती है वो चीज़, उनकी वो दान, वो जो है खिदमत जो पैसा लेकर वो देते हैं, अगर उनको कम लगती है तो वो मुहूर्त निकाल कर बताते ही नहीं, बोलते नहीं तुम्हारी जो है वो ठीक ही नहीं है, सही नहीं है, तुम्हारी कुंडली ही सही नहीं है। फिर अभी जब तुम कहते हैं भाई कुछ और ले लो, लेकिन हमारी मुहूर्त निकाल दो, कुंडली सही कर दो, तुम्हारे हाथ में है। तो फिर जब उनके मुताबिक जब रकम मिलती है तो फिर उनकी कुंडली भी सही हो जाती है और उनकी मुहूर्त भी निकल जाती है। ये बोझ नहीं है। आप पूरी उम्र आप उस दान वो जो उनके आचार्यों को, उनके पंडितों को दिया जाता है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी शादी की मुहूर्त नहीं निकलेगी। ये एक मिसाल है, वरना ऐसी मिसाल है कहते हैं ना, ये दौड़ते तफसीर हो रही है, ऐसे में बहुत बड़ी तफसीर नहीं की जा सकती, बस शॉर्ट में बताकर बातों को गुजरा जा सकता है। तो ये रसूल जो है तुम्हारे ऊपर से वो बोझ उतारता है, जो सूरह अनाम में आप पढ़ के आए हो, वो सारे बोझ उतारता है और तुम्हारे लिए वो आसान रास्ते तुम्हें फराहम करता है। जो और अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को आसानियां फराहम करो, तंगी में मत मुब्तला करो। आसानी कहते हैं कि इतनी आसान शरीयत है और उसमें भी अल्लाह के रसूल ने और ज़्यादा आसानियां फराहम कर दी है। बताइए कि एक नमाज में अगर पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी तो हमारे रसूल अपनी नमाज मुख्तसर कर देते थे कि बच्चा रो रहा है। इससे आसान शरीयत और क्या हो सकती है, और क्या हमें चाहिए। फिर अब देखते हैं कि अल्लाह ताला वो सारे एहसानात जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल पर किए थे वो याद दिलाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि तुम उस बस्ती में दाखिल हो जाओ, उस शहर के दरवाजे से सजदा रेज़ तो दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेक रवैया इख्तियार करने वालों को मज़ीद फज़ल से नवाजेंगे। कितनी बड़ी अता थी, कितनी बड़ी बख्शिश थी अल्लाह की तरफ से, किस कदर छूट थी अल्लाह की तरफ से, कितनी बड़ी नवाजिश थी। लेकिन इन्होंने उस बात को जो है हठधर्मी दिखाई और इनकार किया, कहीं भी बात बदल डाली। नतीजा यह हुआ कि हमने उनके जुल्म के पादाश में उन पर अजाब भेज दिया। अब ज़रा उस बस्ती का हाल पूछो जो समुंदर के किनारे वाक़ थी। आयत नंबर 64, 65 की तरफ, 63 की तरफ, 64 की तरफ आइए। इन्हें याद दिलाओ, अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे और मछलियाँ सब के ही दिन होर कर आती थी। किस तरह से इन्होंने अपने रसूलों की बताई हुई अल्लाह ताला ये आजमाइश में डालना चाहता था, ये अंदाजना चाहता था, ये अंदाज लगाना चाहता था कि ईमान के किस दर्जे में ये है। ये अपने रसूल सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए हुआ था कि हम उनकी नाफरमानियों को जैसे उनको आजमाइश में डालना चाहते थे। आजमाइश क्या थी? नाफरमानी करते करते उनके दिल इस कदर सख्त हो गए थे, अब मजीद कोई नरमी इनके दिलों में बाकी नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला उसका प्रूफ, उसका एग्जाम्पल उनके सामने लाकर पेश करना चाहता है इस वाक़े के जरिए कि देखो तुम किस कदर नाफरमानी के किस दर्जे में चले गए हो कि अब तुम्हारे पास पलट कर आने का कोई और रास्ता बाकी नहीं बचता। तो इन्हें याद दिलाओ जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों करते हो जब अल्लाह इन्हें हिलाक करने वाला है। हम देखते हैं कि उसी बस्ती में 3 गिरोह हो जाते हैं, एक बुराइयां करने वाला गिरोह और एक बुराई से मना करने वाला गिरोह, एक बीच का गिरोह जो मसलहत के तहत
कि हम इनसे भी पंगा क्यों लें और हम अल्लाह से भी क्यों कटें। यानी हम अल्लाह से भी अपना ताल्लुक जोड़ कर रखना चाहते हैं, मामला बना के रखना चाहते हैं, और हम इनसे भी कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। और फिर जो मना करने वाला ग्रुप है, जाहिर सी बात है समाज और सोसाइटी में जो अगर कोई निशाने पर कोई ग्रुप आता है, कोई अताव का शिकार अगर कोई ग्रुप होता है, तो वो कौन होता है? वो जो मना करने वाला ग्रुप होता है। हम देखते हैं कि आज हम हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान ही की सरजमीन में देख लीजिए, अगर कोई निशाने पर कोई जमात है, कोई गिरोह है, तो वही है जो लोगों को मना करता है। आज हम देखते हैं कोरोना वायरस को से आज जमात तबलीग की तरफ जो जो निशाने जो हाथ उठ रहे हैं, लेकिन आज इतने हजारों हाथ ऐसे हैं, जो लाखों हाथ ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जबान ऐसी है जो कह रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत बेज़रर लोग हैं, ये किसी को कुछ जो है किसी से इनका कुछ लेना देना नहीं है, ये अपनी जो है जो अपनी इबादत करते हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं, अपनों बुराइयों से बचते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं। ये बहुत बेज़रर लोग हैं, ये किसी का नहीं है। बेज़रर वाले लोग कौन से हैं? जो अपने आप अपने आप के साथ वो जो लोगों को मना करते हैं, लोगों को जो सुधारते हैं, लोगों को जो इस्लाह की तरफ बुलाते हैं। किसी मामलात को अगर कुछ बड़े मामलात हो रहे हो तो उसमें बढ़कर उसकी मुखालफत करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में, हिंदुस्तान की सरजमीन में अगर कोई कानूनी कोई कहते हैं ना कि यहाँ के संविधान के खिलाफ कोई चीज़ें होती हैं, अगर हम खड़े होकर, वो गिरोह जो खड़े होकर मुखालफत करता है, नहीं ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे फला आर्टिकल के खिलाफ है, ये हमारे फला जो है उसके खिलाफ है, तो वो ग्रुप, वो जमात जो है लोगों को निशाने पर आ जाता है कि ये क्यों मुखालफत के लिए खड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ग्रुप को कहा है कि जो लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों को बुराई से रोकते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं, वही ग्रुप जो है एक करने वाला ग्रुप है और एक नहीं करने वाला है, लेकिन वो मना नहीं कर रहा है। तो हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने ज़मीन पर अजाब भेजा, उस बस्ती पर अजाब भेजा, तो दोनों ग्रुप, सिर्फ वही एक ग्रुप बचाया गया जो खुद भी बचता था और दूसरों को भी बचाता था, जो शुहदा अल नास का फरीज़ा अदा करता था ज़मीन पर, वही जो है बचाया गया, बाकी दो हिलाक कर दिए गए। इसलिए फिर जो है हम देखते हैं कि तुम्हारे रब के हुजूर अपनी, तो फिर उनसे जब कहा उन ग्रुप ने कि तुम इनको क्यों मना करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये अपनी बुराई में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि ये पलट कर नहीं आने वाले हैं, लेकिन आज हम इन्हें इसलिए मना कर रहे हैं ताकि हम हमारे रब के हुजूर माजरत पेश कर सकें। जब अल्लाह ताला हमसे पूछे कि जब ये इस तरह की बुराई कर रहे थे और तुम्हें पता था कि ये नहीं होना चाहिए, ज़मीन पर इस तरह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ मर गए थे? तो हम कहें कि अल्लाह हमने इन्हें मना किया था लेकिन ये नहीं माने। तो किसी भी रसूल को या रसूल के पैरुओं को बस इतना ही इख्तियार दिया गया है कि वो मना करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें इन्नमा अंता मुज़क्किर, हमने आपको तज़किर करने और नसीहत करने वाला बनाया है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, बस आप नसीहत करिए और नसीहत करना ही आप नसीहत ही करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, आप उन पर कोई दारोगा नहीं बनाए गए हैं। फिर अल्लाह ताला ने नबी को बार बार ये कहा है, फला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा, क्या अगर ये ईमान ना लाए तो क्या अपनी आप जान को आप हिलाक कर देंगे? तो ये सारी चीज़ें माजरत पेश करने के लिए अल्लाह के हुजूर रसूल जो अपनी जानों को खपाते हैं और हिलाक करते हैं और इस तरह से दाव पर लगा देते हैं, तो ये उनके सामने क्या चीज़ रहती है। ये जितनी हम मुखालफत सहते हैं, जितनी हम मुखालफत की शिद्दत में जो है इख्तियार करते हैं, यानी हमारे ऊपर जितनी मुखालफत जो है वो मुसल्लत की जाती है, और उस मुखालफत जो मुसल्लत की जाती है और हम उसमें सब्र के साथ जब निकलते हैं, तो उतने ही अल्लाह के यहाँ हमारे कहते हैं दर्जात बुलंद होते हैं। अब हम देखते हैं कि मौलाना मौदूदी इतनी तकलीफें क्यों उठाई, 10 साल क्यों जेल में रहे, उन्होंने अपने दर्जात बुलंद किए उस सब्र के साथ। हम कहते हैं हसरुल बन्ना ने अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी 42 और 43 साल की उम्र में, उन्होंने अपने दर्जात बुलंद कर दिया। हम उसका एहसास भी नहीं करते, सोच भी नहीं सकते कितने दर्जात बुलंद हुए होंगे। हम कहते हैं सैयद कुतुब ने अपनी जान क्यों, इतनी अजीज कीमती जान क्यों कुर्बान कर दी।
انہوں نے اپنے درجات اللہ کے نزدیک بلند کر دیے، ہے نا۔ اب ہم کنارے 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 بستے بستے نکلتے نکلتے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں، اور نہ ہرے لگے نہ پھٹکری، نہ کچھ جو ہے تو زخم آئے، نہ جو ہے وہ کانٹا چبھے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کی نگاہ میں بھلے ہم بہت مرتبے کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتبہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معذرت پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈالنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی نافرمانی کھلم کھلا ان لوگوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ ایک جگہ تو کہا کہ سور اور بندر بنا دیے گئے، ہو جاؤ بندر ذلیل، لیکن ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ یہ سور بھی بنائے گئے۔ جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کے نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز و دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، جو کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر اس پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا اب ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گئے اور اپنے خواہش نفس کے ہی پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکامی نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔
اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے کہ تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو اور دل ہی دل میں زاری و خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔
मेरी अजीज साथियों, यहाँ पर एक शख्स का जिक्र हो रहा है आयत नंबर 176 175 में। अल्लाह ताला यहाँ पर 175 176 में जिक्र हो रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयत का इल्म अता किया था। इससे पता चलता है कि वो शख्स जिसका किस्सा बयान हो रहा है उसको आयत का इल्म मिला हुआ था, मगर वो उसकी पाबंदी से निकल भागा। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल हो गया। अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए बुलंदी अता करते, मगर वो तो ज़मीन में ही की तरफ झुक रख कर रह गया और अपनी ख्वाहिशात नफ्सी की पीछे पड़ा रहा। लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की थी हो गई, और तुम उस पर हमला करो तब भी वो जबान लटकाए, और उसे छोड़ दो तब भी वो जबान लटकाए। तो ये एक मिसाल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस है कि किसी शख्स की तरफ है की गई है। इसमें 4 नाम मौलाना ने लिखे हैं, बालअम बिन बाउरा, और फिर उमैया बिन अबी सलत, और सैफी बिन राहिब, कि इनके अंदर वो चीज़ मौजूद थी। लेकिन हम अगर देखें आज के दौर में कि वो शख्स जिसको जो है आयात का इल्म मिला हो और वो इस हद तक गिर जाए उसके पास कोई जो है वो कोई गैरत और हमियत बाकी ना बचे, और इस हद तक वो भटकने वालों में शामिल हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आज हमारे यहाँ सलमान रश्दी, आज वो इतनी जो बकवास कर रहा है, पूरे उसको बातिल जो है उसको इतना सपोर्ट किए हुए है, उसकी हिफाजत कर रहा है, उसके ऊपर सारे खर्च कर रहा है, बातिल कुव्वतें जो कर रही है बचा रही है, ताकि वो एक बकवास जो है जो करे। कुरान और उसको बाकायदा इल्म है कुरान और हदीस का, हर चीज़ का। जैसे हमारे यहाँ तस्लीमा नसरीन, जैसे हमारे यहाँ ये कहते हैं ना तारिक फ़तह जो आते हैं, जो वो कहते हैं ना कि फतवा जो देने के लिए एक बार आए थे हिंदुस्तान में, और जी टीवी पर जो कर रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ से भगाए गए। ये सब क्या है? ये लोग दुनिया में इस कदर झुक गए कि इनकी हालत कुत्ते के पास कोई गैरत नहीं होती है। उनके पास इस कदर भी गैरत नहीं होती कि अगर उनको मारो भी ना तो पलट कर समझते हैं कोई खाने की चीज़ मेरे पास फेंकी गई है, वो उसको सूंघ कर ही फिर भागते हैं। और वो हमेशा लालच में उनकी ज़बानें 2 हाथ निकली ही रहती हैं, कहाँ से फ़ायदा मिले और कहाँ से मैं फ़ायदा समेटूँ दुनिया का। उनको आखिरत वो आयत सब जो है कहीं दूर दूर तक उसकी कोई वो फ़ायदे उसको नज़र नहीं आते, और ना ही उनकी गैरत और वो उनको इजाज़त देती है कि वो उसकी तरफ कुछ गौर करें, उस पर फ़िक्र करें। तो उनके अल्लाह ताला कहते हैं वो ज़मीन में चिमक कर ख्वाहिशात नफ्स का इस कदर बंदगी में लग जाते हैं कि उनके इतना ज़्यादा जलील और गया गुजरा, कहते हैं ना, इज़्ज़त नफ्स उनके पास नहीं होती। जहाँ से फ़ायदा मिला, जहाँ से वो मिला, वो उसको समेटते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसाल देकर बताया है कि ऐसे लोगों के पास कान होते हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं, कुलूब होते हैं लेकिन वो उससे गौर फिक्र नहीं करते हैं, आँखें होती है लेकिन वो उससे देखते नहीं हैं, है ना। और फिर जैसे कि मवेशी, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुजरे, है ना। यही लोग असल में गाफिल हैं, जिनको अल्लाह ताला का अताब, अल्लाह ताला का जो है जुल्म, अल्लाह ताला जो जिनके ऊपर अपना जुल्म रवा रखेगा, वो ऐसे ही लोग हैं। आखिर में सूरह के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब रूए सुखन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि ये मक्की सूरह है, और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के मनसब पर अल्लाह के रसूल को फायज करके जिस मुश्किल हालात से हमारे रसूल गुजर रहे थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथियों को जिस कदर तकलीफ से गुजारा हो रहा था, उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहरहाल इस सख्ती के दिन में, इस तंगी के वक्त में नरमी और दरगुजर, अगर तुम्हारे साथियों की तरफ से कोई कमी पेशी हो तो नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, इन्हें मारूफ की तलकीन किए जाओ, और जाहिल जो है उनसे ना उलझो। और जब इतनी मुश्किलात से जब इंसान गुजरता है तो कभी ना कभी दिल में कोई ना कोई तंगी आती है। बहैसियत इंसान इतने बड़े मनसब पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज है, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन की जा रही है कि लोगों के ताल्लुक से कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। उकसाएगा, ज़रूर उकसाएगा, जाहिर सी बात है। 100 चोटें लगाने वाला तो एक चोट खाने वाला एक बार तो निगाह उठाकर उसे घूरेगा ही,
تو اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے جو زد پہنچتی تھی، جو دل ٹوٹتا تھا، وہ یہ تھا کہ بار بار ہے نا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا وہ وعدہ پورا جو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل علم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک وہ چیز جب آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی ان کو پیش نہیں کرتے تھے، تب وہ جو ہے بہت سورہ انعام میں یہ بات گزر چکی ہے تفصیلی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نشانی اس لیے نہیں دیتے کہ پہلے انبیاؤں کو ہم بہت بے شمار نشانیاں دے کر دیکھ چکے ہیں، جتنی نشانیاں ان کے پیغمبروں کو دی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی تھی۔ ان 9 نشانیوں کو دینے کے بعد انہوں نے کیا طریقہ اپنے رسول کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے فرما برداری کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اگر نشانی دیں گے تو ان کا مہلت عمل کی بھی ایک لمٹ دے دیں گے، اور پھر اس مہلت عمل کے اندر اگر یہ نہیں سدھرے تو پھر ہم ان کی مہلت عمل کو چھین بھی لیں گے۔ نشانی نہ دے کر ان کو ایک وسیع اس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی نہ دے کر ہماری جو ہے اس کی زمین پر ہماری زندگی کو ایک طویل جو ہے مدت دے دی گئی ہے نا۔ ضروری نہیں، اللہ نے کہا کہ اگر تم بہت زیادہ پریشان ہو تو لگا لو کوئی سرنگ زمین میں، یا لے آؤ کوئی سیڑھی آسمان میں چڑھ جاؤ، لے آؤ ان کے لیے کوئی نشانی ہے نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے رب کی طرف سے اس وحی کی پیروی اختیار کرو، تم نشانی کے بالکل چکر میں نہ پڑو، اور یہ اگر جو ہے سدھرنا ہوگا تو اس وحی کی پیروی اختیار کرے جو میں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میرے رب کی طرف سے میری طرف بھیجی گئی ہے، ان سے اس کا جواب دے دو۔ یہی جواب، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ یہاں نہیں کہہ رہا یقیناً۔ اب وہ کتنی توجہ سے ہم سنتے ہیں، کتنا اس پر وہ دھیان دیتے ہیں اور کس حد تک دیتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اس کا وہ ہے۔ اے نبی اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، اور دل میں راضی زاری اور خوف کے ساتھ، اور ہلکی زبان میں بھی، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے اتنے بلند پایا جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی بڑائی کا گھمنڈ آ کر اس کی بندگی سے اس کی منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال مدنی۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو، سچے اہل ایمان، تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق ہو کر رہے اور باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔
اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجات سے دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے، اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسرے فوج کے سے جام ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقینا اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ بے شک یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ادا کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ادا کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کم نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے ضرر سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والوں، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قتل کر دیں یا تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیت سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے اور پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے
یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مدبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں ہو گیا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال سورہ انفال 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ کا پورا مضمون اگر غور سے انداز لگایا جائے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی ساتھ میں ایک ہی تقریر ہے، اور اس کا تاریخی پس منظر ہم تھوڑا سا جانتے چلیں۔ اس سورہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو ایک کہتے ہیں ایک اسٹیٹ مل گیا، ایک ریاست مل گئی، ایک جگہ فراہم ہو گئی جہاں پر یہ اپنی پوری قوت کو یکجا کر کے اور پورے طریقے سے پورا فوکس کر کے اسلام کی جو ہے اشاعت، اسلام کی وہ سربلندی کے لیے جو بھی جد و جہد درکار تھی وہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ کفار مکہ کو کہاں گوارا تھا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آنے دینے پر ہی بالکل راضی نہ تھے، یعنی ان کے یہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا تو قتل کر دیا جائے۔ تو سب سے بڑا جو خطرناک فیصلہ تھا ان کے یہاں منظور ہوا تھا، قتل کا فیصلہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما کروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کرائی اور یہاں پر وہ جگہ اور سپورٹ فراہم کیا جو ایک رسول کو بحیثیت داعی درکار تھی۔ اللہ کے پھر اس کے بعد جو ہے کفار مکہ نے کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی، اور سب سے بڑی جو چیز ان کو جو تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے جو صحابہ تھے، کسی کی اولادیں، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹی، کسی کے ماں تو کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بہن، پورا خاندان ٹوٹ کا شکار ہو گیا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ کوئی کسی کا باپ جو ہے ایمان لا چکا تھا تو اولادیں ایمان نہیں لا رہی تھی، اور کوئی کسی کے اولادیں ایمان لا چکی تھی تو کسی کی اولادیں لا چکی تھی ایمان تو والدین جو ہے نہیں لا رہے تھے۔ یہ خاندان میں جس قدر بکھراؤ تھا، یہ اس چیز کو لے کر وہ بہت پیچ و تاب کھا رہے تھے، بہت بے چین تھے۔ کسی کی بیٹی لا چکی تھی، داماد لا چکا تھا تو بیٹی، خاندان والے بیٹی کو ایمان لانے کے لیے روک رہے تھے۔ کسی کی جو ہے بیٹی لا چکی تھی تو ماں باپ نہیں لا رہے تھے۔ ہاں، اس طرح کی جو تھی وہ یہ جو کفار مکہ کو بہت زیادہ جو ہے یہ تکلیف دہ بات چیزیں تھیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جب وہ ان کے شوہر ایمان لا کر ہجرت کر جاتے ہیں تو اور وہ اپنی جب وہ ساتھ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلتی ہے تو کس طرح سے ان کو روک لیا جاتا ہے۔ ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ پھر جب ان کی ابو سلمہ کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو نہیں جانے دے رہے تو وہ اپنے پوتے کو لے لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے
جب تم جو ہے نہیں جانے دے رہے ہو تو ہم اپنے پوتے کو لے لیتے ہیں، نہیں جانے دیں گے۔ تو پھر اس طرح سے خاندان میں اتنی ٹوٹ پھوٹ تھی، اور یہ جو ہے کفار مکہ کو بہت زیادہ اسی بات سے تکلیف تھی، چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں سے 2 ہاتھ کر لینا چاہتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک انہوں نے اس طرح ابو سفیان جو ہے وہ اپنے تجارتی قافلے کو لے کر شام کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں سے واپسی میں اس نے یہ جو ہے رائے بنائی، یہ بات طے کی کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے اپنا ایک آدمی اس نے بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ بتاؤ کفار مکہ والوں کو کہ ہمارا قافلہ جو ہے جو اتنے ہزار صرفیاں اور درہم و دینار کے ساتھ آ رہا ہے، خطرے میں ہے، تم مدد کو آؤ۔ چنانچہ وہ شخص زمانے جاہلیت میں وہ جو شخص جو جس طرح سے خطرے کا جب کوئی موقع ہوتا تھا تو اس کا اعلان کس طرح سے کرتے تھے، اس طریقے کو اس نے اپنایا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کے اونٹ کے کان کاٹے اور ان کی ناک کاٹی، کجاوے کو الٹ دیا اور اپنے سامنے کے کرتے پھاڑ کر اور چلاتا ہوا گیا اور کہا کہ بچاؤ بچاؤ، مدد کے لیے آؤ، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ چنانچہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور پھر وہ جو سارے لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے بچانے کے لیے وہ پوری لشکر تیار کیا اور 1000 کا لشکر لے کر ابو سفیان کو قافلے کے بچانے کے لیے وہ چل پڑا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کو قافلے کو بچانے کے لیے کفار مکہ ایک بڑی تعداد، ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو بلایا اور کہا کہ جو ہے رائے لی، پوچھا کہ دیکھیے ایک طرف سے لشکر آ رہا ہے، ایک طرف سے قافلہ ہے ابو سفیان کا، اور ہم کس پر حملہ کریں؟ اب یہ آپ رائے دیجئے، آپ مشورہ دیجئے کس پر حملہ کریں۔ تو بہت سارے صحاباؤں کا یہ رائے تھی کہ کیوں نہ ہم جو ہے قافلے پر حملہ کریں تاکہ غنیمت بھی ہاتھ آئے اور اس کا زور بھی ٹوٹ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روئے سخن تھا، وہ جو ہے جو آپ کی جو رائے تھی، آپ کا جو کہتے ہیں کہ آپ کا جو کی منشا جو تھی وہ یہ تھی کہ قافلے پر، وہ جو قافلہ لشکر جو آ رہا ہے اس پر حملہ کیا جائے۔ تو پھر اللہ کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جدھر آپ کو حکم ہو اللہ کا اس پر حملہ کریے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مہاجر کے گروپ سے مخاطب کر کے کہا، پوچھا بتاؤ تم اس فیصلہ کن اس میں کیا ارادہ ہے؟ اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے ان سارے مہاجرین کو جمع کیا، ان کے سامنے ساری پوزیشن رکھ دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مقداد بن عمرو اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جدھر آپ کو آپ کا رب حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ تم جاؤ تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کوئی ساتھ لے جاتا ہے اسے اجڑنے کو، خدا کو ساتھ لے جاؤ اور باطل سے لڑائی کر جو ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا خدا دونوں، انہوں نے کہا تھا کہ دونوں لڑو اور جانے لڑائیں جب تک ہم یہاں، ہم میں ایک آنکھ بھی ہم اس طرح سے کہنے والے نہیں ہیں، جب تک ہم میں ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے، لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے میں معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہماری ایک آنکھ بھی اگر گردش کر رہی ہے اس وقت تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مہاجر سے مشورہ کر کے، مقداد بن عمرو سے مشورہ کر کے اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف روئے سخن انصار کی طرف پھیرا، تو انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، آپ سے سماع و اطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، بس اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے قرض گزریے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر میں بھی جا پہنچے
اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے، ہم اس میں سے ایک بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ ہم کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں، ہم جگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے۔ بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس تقریر کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش ہی سے مقابلہ پر جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ جو فیصلہ تھا، یہ جو معرکہ تھا، اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو کڑی آزمائش تھی وہ مہاجرین کی تھی۔ مہاجر کی آزمائش یہ تھی کہ یہ مکہ میں سامنے جو لڑنے والا کون تھا؟ کسی کا بھائی تھا تو کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا تو کسی کا چچا تھا تو کسی کا ماموں تھا۔ یعنی اب بھائی کی تلوار بھائی پر لگ رہی تھی، اور باپ کی تلوار بیٹے کو لگ رہی تھی، بھتیجے بھانجے کی تلوار ماموں کو لگ رہی تھی، ماموں کی تلوار بھانجے کو لگ رہی تھی۔ یعنی اس طرح کا جو امتحان، لیکن یہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹنے کے لیے آج کی تلوار کی زد میں کوئی آ رہا تھا۔ یہ کڑی آزمائش صرف وہی لوگ گزرتے تھے، آزمائش سے وہی لوگ گزر سکتے ہیں جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور باطل کے ساتھ سارے رشتے کاٹ ڈالے ہو، وہی اس جنگ میں شریک ہو سکتا تھا۔ انصار کا امتحان بھی کچھ کم نہ تھا، وہ ان کے اوپر بھی بہت سخت امتحان تھا۔ اب تک انہوں نے عرب کی طاقت ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اس حد تک مول لی تھی کہ مسلمان بن کر اپنے یہاں پناہ دے دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں اس کے خلاف لڑنے بھی جا رہے تھے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہے، سارے عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے اور یہ جسارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کسی صداقت پر ایسا ایمان لے آئے ہوں، اس کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کو بھی انہوں نے ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی۔ تو یہ وہ ایمانی جوہر تھا، یہ ایمانی طاقت تھی جس کی بنا پر یہ دونوں گروپ اپنی پوری توانائی اور صلاحیت کے ساتھ اور پورے عزم و حوصلے کے ساتھ اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اب اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ تو اللہ کے اور رسول کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ چیزیں جس چیزوں میں ان کی زندگیاں رس بس گئی تھی، جس چیز کے ذریعے ان کی زندگیاں ڈھلی ہوئی تھی، اب وہ چیز ان کے سامنے آئی تھی، یعنی مال غنیمت۔ یہ نفل کی جمع ہے، نفال۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا تھا؟ فرض، سنت، جو اتنا بڑا فرض تھا تم نے ادا کیا، اور جو اتنی بڑی تم نے جو ہے رسول کی جو حمایت اور تائید کی، اور اللہ تعالیٰ کے دین حق کے لیے تم نے جس طرح کی جافروشی اور جابازی دکھائی، وہ ساری چیزیں تم نے ادا کی۔ آج تم نفل کے لیے لڑ رہے ہو، نفل کے لیے تمہارے دلوں میں تنگی ہے۔ نفل کیا ہوتی ہے؟ مال غنیمت نفل ہے نا، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو اللہ دے گا نا کسی راستے سے۔ ڈرو اللہ سے اور اصلاح کر لو آپس میں، اطاعت کرو، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، اللہ کی فرض اور رسول کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے اگر تم مومن ہو۔ اور پھر مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ دراصل مومن تو وہ لوگ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیسا اعتماد؟ کس چیز کا اعتماد؟ ہم اتنے حقیر سے ایمان کے ساتھ کس طرح سے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اتنے اولو العزم ایمان کے ساتھ اعتماد کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اصل میں تمہارا جو لیول ہونا چاہیے۔ ہماری راہ میں ایسے ہی لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ متقی اور مومن ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے
अल्लाह के पास दर्जे हैं, कसूरों से दरगुजर है, बेहतरीन रिस्क है, माल गनीमत के मामले में वैसी ही सुर। तो अल्लाह ताला ने इनकी उस उलुल अज़मी के सबब इतनी जान फरोशी और इतनी जाबाजी थे, जो जौहर इन्होंने ईमान के जो जौहर दिखाए बदर के मैदान में, तो अल्लाह ताला ने सारे कसूर को माफ़ कर दिया। याद करो वो मौका जब तुमसे अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि 2 गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि तुम्हें कमज़ोर गिरोह मिले, मगर अल्लाह का इरशादात से हक को हक करके और बातिल की जड़ काट देना चाहता था। अल्लाह ने ये जो है, ये तुम्हारे 313 के ज़रिए तुम्हारी क्या ताकत थी, सामने एक बातिल की क्या ताकत थी, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारी इसी का ईमानी कुव्वत के ज़रिए इतनी कहते हैं ना कलील तादाद के बावजूद तुम्हारी ईमानी कुव्वत को किस तरह से सपोर्ट और हिमायत अता की। तुम अल्लाह ताला चाहता था कि काफिरों की जड़ तुम्हारे इस कमज़ोरी के बावजूद भी काट दे। और वो मौका जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब ने हमने फरमाया कि तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते। चुनांचे हम देखते हैं कि बदर के मैदान में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दुरुस्त कर रहे थे, किस तरह से ताईद, अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत किस तरह से आती है। हज़रत मुंदिर बाब बिन मुंदिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ अपना खेमा लगाया था, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये आपने अपनी मर्ज़ी से लगाया है या अल्लाह के मशवरे से लगाया है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये खेमा आप अपना इस जगह लगा लीजिए, और ये जो है ताकि ये कुआं, जो बदर का जो कुआं है, पानी का कुआं, वो ये भी हमारे हिस्से में आ जाए, और आपका खेमा भी बुलंदी पर है ताकि आप पूरी जंग का जो है वो नज़ारा भी कर सकें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, कुफार मक्का के आने से पहले। और वो जगह जो है, जो काफ़ी महफूज जगह होती है जंग के लिए, काफ़ी बेहतर होती है, वो अल्लाह के रसूल उसको अपना पड़ाव, अपना लश्कर वहाँ ठहरा देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत देखिए, अल्लाह ताला जो है बारिश कर देता है। बारिश से क्या होता है, वो रेत जहाँ पर ये ठहरे हुए हैं मुजाहिदीन, वहाँ की रेत जो है बैठ जाती है, कदम जम जाते हैं, और उनकी तरफ पानी जो है बहकर चला जाता है बारिश का। वहाँ नीचे की तरफ उनका नसीब की तरफ वो लश्कर ठहरा हुआ है, और वो उसमें उनके कदम जो है धंसने लगते हैं। एक पहला जो है अल्लाह ताला का जो ताईद और नुसरत, तो ये हुई जंग से पहले। दूसरी ताईद ये कि कुफार मक्का तो रात भर उन्होंने क्या किया कि शराबें पी, नाच गाने सुने, उसके बाद सुबह में उनको लड़ने की ताकत बाकी नहीं रही, और अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के लश्कर पर एक ओंग सी तारी कर दी। ये दूसरी मदद थी जो अल्लाह ताला ने जंग से पहले हम अपने रसूल के लश्कर पर तारी की। तीसरी जो थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में खड़े होकर, पूरी रात खड़े होकर जो दुआ मांग रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खेमे के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज़ारों के तार रो रहे थे कि आपकी कबलिये मुबारक जो है वो गिर जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह, अगर ये लश्कर ये भी फना हो गया, ख़त्म हो गया, तो तेरा दीन ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बाकी रहेगा तो तेरा दीन बाकी रहेगा। इन्हें इनके घरों के लिए नहीं मांग रहा हूँ, इन्हें इनके औलादों के लिए, इनकी बीवी बच्चों के लिए नहीं मांग रहा हूँ, इन्हें तेरे लिए मांग रहा हूँ। ये रहेंगे तो तेरा दीन रहेगा। तो चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम कह रहे थे, जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी मदद के लिए पे 1000 फरिश्ते भेजूंगा। और ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल मुतमईन हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी एक एक ताईद और नुसरत जो ईमान वालों के साथ कर रहा है, वो सारी यहाँ बयान कर रहा। हकीकत ये थी कि हमने इन्हें कत्ल नहीं कि तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया। तुमने इन्हें नहीं फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका। हम देखते हैं कि एक जो है ये 313 और 1000 का लश्कर, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्होंने जिस जाबाजी और जिस बहादुरी से, जिस अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के साथ जिस तरह से इन्होंने जंग की, 300 इनके बदर का मैदान
कुफार मक्का के लाश से भर गया। 70 कुफार मक्का जो है कत्ल कर दिए गए, बड़े बड़े सरदारा ने कुरैश जो है कत्ल कर दिए गए। यही वो जंग थी जिसमें अबू जहल मारा गया। और कहते हैं ना कि अल्लामा हफीज़ जालंधरी ने लिखा है कि जब उसको दो नौजवान लड़के जब उसका सर जो है जिस्म से जुदा कर रहे थे, तो वो उसके जिस्म में जान बाकी थी, तो तभी भी उसका वो गुरूर, वो घमंड जो है अपने बड़े उरूज पर था। उसने कहा था कि कुरैशी फौज का सरदार हूँ, मैं जान ले मुझको, बड़ा भारी सिपा सालार हूँ, पहचान ले मुझको, ज़रा गर्दन बचा कर काटना सरबाज सर मेरा, रहा है उम्र भर साया सरे अफराज सर मेरा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो एक सालेह और ये कहते हैं नबी के गिरोह, कहते हैं कि बहुत ये आला दर्जे का जो गिरोह है, उसके अंदर क्या क्या अखलाकी खूबियाँ होनी चाहिए और क्या क्या अखलाकी खामियाँ, क्या क्या खामी है, अल्लाह ताला ने उस पर तबसरा किया है। हम ये देखते हैं कि आजकल के जो जंगें होती हैं और उनके जो कमांडर हैं जो अपने उसके फौज को लेकर जिस तरह का तबसरा करते हैं, वो एक अलग नवैयत का होता है, उसमें अखलाक का कोई पहलू नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने इस तरह की कोई बात नहीं की, अरे तुम तो वहाँ खड़े रहते तो ऐसा नहीं होता, तुम इस तरह से करते तो ऐसा हो जाता, तुम उस तरह से करते तो इस तरह से हो जाता, तुमको इस तरह से नहीं इस तरह से फेंकना चाहिए था तीर, और इस तरह से नहीं इस तरह से तलवार चलानी चाहिए थी, तुम ढाल को इस तरह से पकड़ना चाहिए था। इस तरह की बातें अल्लाह ताला ने नहीं करी है, बल्कि अल्लाह ताला ने उस अखलाकी पहलू को, जो ईमान की जो ताकत है, वो तमाम ताकतों पर हावी है। हम देखते हैं कि ईमान की ताकत नमरूद की सल्तनत को हिला देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान की ताकत जो है कितनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े जो है वक्त के जब्बार को हम देखते हैं ना। ईमान की ताकत वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की ईमान की ताकत। इतनी ज़्यादा आजमाइश के बाद आखिर में बातिल खुद ही बातिल जो है उनके उस अखलाकी खूबियों पर जो है वो हो जाता है, सुरंगो हो जाता है, ढेर हो जाता है। हम देखते हैं कि तमाम उलुल अज़्म पैगंबर की जो अखलाकी खूबियाँ हैं, उसकी ताकत जो है कहीं ना कहीं उनके दिलों को मुसख्खर करती है, तभी वो ईमान ले आते हैं। वरना उनके पास कोई ऐसी चीज़, अट्रैक्टिव चीज़ ऐसी नहीं होती कि वो देखकर, या माल हो, दौलत हो, या वो हो कि लोग जोक दर जोक लोग भाग भाग कर उसमें आके शामिल हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। सबसे बड़ी बेसिक चीज़ वो है जो तुम्हारी बार बार कमज़ोरी का आदा हो रहा है, वो इताअत है। और हुक्म सुनने के बाद उसे सरताबी ना करो, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने उसको सुना। फिर ऐ लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह उसके रसूल की पुकार पर फिर दोबारा कहा जा रहा है कि लब्बैक कहो, रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है। जान रखो कि आदमी उसके दिल के दरमियान हायल है। यानी अल्लाह जो है आदमी और दिल के दरमियान हायल है। यानी हुक्म होता है और हम अपने दिमाग तक पहुंचता है, सुनते हैं, और दिल आर्डर दे, इससे पहले अल्लाह जान लेता है कि हमारे इरादे क्या हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं बचो उस फितने से जिसकी शामत ख़ास तौर से सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया है। जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। जब अल्लाह ताला का अजाब आता है, अल्लाह ताला की आजमाइश कोई ज़मीन पर आती है, तो सिर्फ वही मुब्तला अजाब नहीं होता है जिसको जो है जिसने किया है, बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं सारे लोग उस मुसीबत में आ जाते हैं। ज़मीन में तो बेजोर समझा जाता था, फिर अल्लाह ताला अपने वो एहसानात को याद कर रहा है कि फिर सारी चीज़ों में इमानत में ख़यानत ना करो, अपनी इमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। रसूल के साथ ख़यानत जो है बहुत बड़ा गुनाह है। ईमान लाने वालों, जानते बूझते अल्लाह उसके रसूल के साथ ख़यानत ना करो। यानी कोई भी किसी तरह से अपनी जान बचाना, अपने जान को ज़रा भी ज़रर ना लगने देना, या अपनी किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर जो तुम्हारे सलाहियत है, तुम्हारे वो ताकत है, उससे दूर भागना। जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश है। फिर अल्लाह ताला यह बात करते करते बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह ताला एहसान याद दिला रहा है कि सोचो, गौर करो वो वक्त जब तुम इस काबिल याद करने के काबिल है, मुनकरीर हक तुम्हारे पास तदबीरें सोच रहे थे, है ना। वक्त बताओ जरा। अच्छा तो
जमीन पर तुम बेजोर समझा जाता था। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद के जरिए तुम्हारे हाथ मजबूत कर दिए, तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार पड़ो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जानते बुझते अल्लाह के रसूल के साथ खयानत ना करो, अपनी इमानतों के गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। जान रखो कि ये खयानत, और ये क्यों करता है अल्लाह ताला, किसी तरह की भी खयानत। और खयानत बहुत सारी चीज़ों में किए होती है। इंसान की पूरी जिंदगी इमानत और खयानत के दरमियान एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम झूलती रहती है। जहाँ भी हम अपनी आल औलाद घर बार ज़ात उसमें अल्लाह की जो है अल्लाह ताला की बताए हुए उस तरीके से ज़रा भी हम मुनहरिफ होकर अब झुकते हैं, वही हम खयानत कर बैठते हैं, वही हम खयानत कर बैठते हैं। हमें फौकियत किसको देनी है? अल्लाह उसके रसूल के उसमें देनी है, अहकाम में देनी है ना। ये जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है असल में आजमाइश है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब मुनकरीन हक तुम्हारे खिलाफ तदबीरें कर रहे थे कि तुझे कैद कर दे या कत्ल कर डाले या जिला वतन कर दे। तब उस वक्त कौन था? उस वक्त तो तुम दो लोग थे ना। जब उस वक्त जो है तमाम उनकी चालों को, तमाम उनकी जो है तदबीरों को अल्लाह ताला ने नकारत कर दिया, उनके मकर को, उनके फरेब को अल्लाह ताला ने नकारत कर दिया। तो आज तो तुम एक बड़ी तादाद, कहते हैं ना कि एक ईमानी कुव्वत और जो है एक बड़ी तादाद के साथ आज तुम उनके मुकाबले में आए थे। तुम्हें किस चीज़ का डर था? है ना, वो चालें चल रहे थे, अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, बेहतरीन चाल चलने वाला है। सोचो जब तुम मक्का से निकले थे तो कितनी कमज़ोरी की हालत में निकले थे। कौन है जो तुम्हें यहाँ तक बचा कर ले आया? हम जब पढ़ते हैं वो वाक़या सुराका बिन मालिक बिन जसम का, तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं आता आज के हालात में कि क्या ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन बहरहाल हुआ। कहते हैं ना कि ज़मीन पर ये वाक़या हुआ कि हज़रत सुराका कहते हैं कि मैं दौड़ अल्लाह के रसूल को पा लिया था और मैं चाहता था कि अल्लाह के रसूल को पकड़ लूँ, लेकिन मेरे घोड़े के जो है कदम ज़मीन में धस धस जाया करते थे। 3 बार ऐसा हुआ। फिर आखिर में मुझे तीसरी बार अल्लाह के रसूल से पनाह तलब करनी पड़ी, और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पनाह दी और मैं उतरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास आए और उन्होंने मेरे जो है वो कुर्ते के दामन को पकड़ कर कहा कि ऐ सुराका, तुम किस नीयत से आए थे मेरे पीछे? 100 सुर्ख ऊँट की इरादे से? खुदा की कसम मैं तुझे किसरा के कंगन की बशारत देता हूँ। ये इस हाल में कहा था अल्लाह के रसूल ने। देखिए ना, एतमाद, यकीन कामिल इस चीज़ को कहते हैं। इतनी नादारी और बेबसी की हालत में एक शख्स भागा जा रहा हो मक्का से मदीना की तरफ, और रास्ते में वो किसी अपने दुश्मन को इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहा हो आने वाले दिन के लिए। तो ये बहुत कहते हैं ना कि ये जो है उस वक्त कौन साथ दिया था तुम्हारा? जब उनको हमारी आया सुनाई जाती है तो कहते हैं कि हाँ सुन लिया, हमने चाहे तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये तो वही। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तेरी तरफ से तो हम पर आसमान से तू पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब ले आ, अगर तू सच्चा है तो। खुदाया अगर ये वाकई हक है और ये रसूल सच्चा है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब ले आ। उस वक्त तो अल्लाह इन पर के अजाब नाजिल करने पर वाला ना था, जबकि आप उसके दरमियान मौजूद थे। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की ये चीज़ बहुत आसान होती कि जो है वहाँ पर उस मक्का की सरजमीन में कोई अजाब नासिल कर देता या पत्थर बरसा देता, वो ज़्यादा आसान था। तुम्हारी भी कोई आजमाइश ना होती, है ना। लेकिन जिस बस्ती में रसूल मौजूद होता है उस बस्ती में अल्लाह ताला अजाब नहीं लाते। रसूलों को, अपने उलुल अज़्म पैगंबरों को, अपने इस अजीम बंदों को अल्लाह ताला निकाल लेता है। उसके बाद उस नाफरमान कौम पर अजाब भेजता है। और चूँकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम क़यामत तक के लिए बाकी रखना था, इसलिए इस तरह का अजाब अल्लाह भेजने का अल्लाह का कोई इरादा न था, है ना। और ना अल्लाह का ये वादा है कि कायदा है कि वो लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हों और उनको अजाब दे दे। और जिस बस्ती में इस्तग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद होते हैं
उस बस्ती पर अजाब नहीं आता। इस्तगफार तमाम मुसीबतों को, तमाम बलाओं का, तमाम जो है आजमाइशों का और तमाम गुनाहों का बेहतरीन इलाज जो है वो इस्तगफार है। इस्तगफार करने वाले लोग मौजूद हों तो उस बस्ती पर अजाब नहीं आता। ये ये अल्लाह ताला का बेहतरीन कायदा कुल्लिया है। लेकिन अब क्यों ना इन पर अजाब नाजिल करे जब ये मस्जिद हराम का रास्ता रोकते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं बस अब लो इन अजाब का मजा चखो उस इनकार हक के पादाश में जो तुम करते हो। आखिरकार ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से कहो कि अब भी बाज आ जाए तो वो जो कुछ पहले हो चुका है वो दरगुजर कर लिया जाएगा। तो ये वो जंग थी जिसमें कहते हैं ना कि ना तादाद की कोई वो था कि जो भला तादाद बहुत ज्यादा है और ये जंग जीती जाएगी, ना ही इसमें कोई हथियार और कहते हैं ना कि साजो सामान, लड़ाई के जंगी सामान का कोई वो था कि उससे जंग जीती जाएगी। बस अगर कोई चीज ताकत थी, कोई चीज तो मुजाहिदीन की ईमानी कुव्वत, ईमानी ताकत थी और अल्लाह ताला की एकदम ज़ाहिरी खुल्लम खुल्ला मदद थी। तो ये मदद ये इतनी बड़ी जंग जो कुफार मक्का के कहते हैं ना कि भीड़ के छत्ते में हाथ डालने के जैसे के बराबर था। और इसके बाद जो इनको चोट पहुंची, जो इतने बड़े बड़े इनके सरदाराने कुरैश जो मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, इससे जो चोट पहुंची, यही जो चीज जो है हम जंग उहद की जंग करने का ये सबब बनी, जरिया बनी। हम देखते हैं कि जंग उहद का जो तफसीरा है वो बाद में होना चाहिए था, लेकिन वो पहले हो गया। और हम देखते हैं कि सूरह अनफाल का पहले होना चाहिए था लेकिन वो बाद में हो गया। तो उसमें जो इसमें क्यों ये जो पहले और बाद में क्यों रखा गया कि उसमें जो है हमारी तादाद होने के बावजूद हमारी जो पर्सनल खामियां, हमारी जो अखलाकी कमजोरियां और हमारी जो रसूल की जो तालीमात थी उससे हम कहीं ज़्यादा थोड़ा दूर हट गए थे। और उस चीज़ की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने उस पर तबसरा पहले करना ज़रूरी समझा। और इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो पूरी की पूरी दरकार थी, पूरी की पूरी हमने पूरी झोंक दी थी, पूरी सलाहियत और पूरी जो एनर्जी अपनी ईमानी जैसे ताकत जो थी पूरी झोंक दी थी। आज या ये रहेंगे या तो ये जो है अल्लाह का दीन रहेगा। अल्लाह ये फैसला करके निकले थे जहाँ कि आज या तो ये रहेंगे या तो अल्लाह का दीन रहेगा। कहते हैं ना, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों में केतार अंदर केतार अब भी। कि वो जो है ईमानी जुरात, वो जो है ईमानी कुव्वत, वो जो ईमानी कुव्वत थी, वो ईमानी कुव्वत जो है अल्लाह ताला ने जो उनको फराहम की थी, वो फिर वो उहद के मैदान में वो ईमानी कुव्वत का मुजाहरा उनसे नहीं हो सका। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ थी कि जाहिर सी बात है इंसानी कमजोरी है, आ जाती है कि अभी तो हम जंग बदर जीत के आए हैं, अभी देखो ये क्या है, अभी तो हम 700 हैं, अभी तो हम 300 थे, अभी देखिए इनको क्या हम नाको चने चबवा देते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उनके ईमान को आजमा लिया और जिस कमजोरियों में वो मुब्तला पाए गए उसकी अल्लाह ताला ने लगे हाथों फौरन जो है उसकी तफसीरा करके उसकी इस्लाह कर देना ज़रूरी समझा और कहा कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो, ये गम ना करो, उला तहनु उला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। वहाँ पर फरमा दिया कि कहीं ना कहीं ईमान की कमज़ोरी तुम्हारे अंदर, यहाँ वो सब सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, बस थोड़ी सी चीज़ थी कि जो माल गनीमत के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त जो है तरीके से बेहतरीन अंदाज से काफिरों के दिलों में रोब डाल दिया। बस तुम उनके गर्दनों पर ज़रब और जोड़ जोड़ पर दरब। हम देखते हैं कि सहाबा इस जंग में सहाबा खुद कहते हैं कि हमको ऐसा, हम तो थोड़ा सा ऐसे हमला करते थे और वो शख्स जो है ढेर हो जाता था। अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बेहतरीन बताई कि इनकी गर्दनों पर और उनकी जोड़ों पर ज़रब लगाओ। चुनांचा वो ज़रब लगाते थे और फरिश्ते उनका काम जो है वो तमाम कर देते थे।
اور اس طرح سے وہ اپنے کھلم کھلا، یہی وہ جنگ ہے جس میں شیطان خود اپنی ذات کے ساتھ موجود تھا. کہتے ہیں نا کہ کسی نجد کے شیخ کے روپ میں موجود تھا اسی جنگ میں، اور جیسے اس نے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے جوک در جوک اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگنے لگا. جب کفار مکہ نے اسے روکنا چاہا کہ ارے بھائی تم کہاں، ہم کو تو ابھی بہت حوصلے دے رہے تھے، بہت ہمت ہماری بڑھا رہے تھے، بہت وہ کر رہے تھے، ابھی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے میرے رب سے ڈر لگ رہا ہے. تو فرار ہو گیا. اور کہتے ہیں نا کہ باطل جو ہے، جو شیطان ہے، شیطانی جو چالیں ہیں کہیں نہ کہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور ظاہر ہم کو بس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دم ڈٹ جانا چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. تو باطل بہت کمزور ہے، اس کے پاس کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن ہم باطل کو اپنے اوپر اس قدر مسلط کر لیتے ہیں کہ باطل ہم کو بہت طاقتور نظر آنے لگتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر جب میں پڑھتی ہوں اس آیت، اس سورے کو، تو کہتے ہوئے اتنا بہترین تبصرہ، اتنا بہترین اخلاقی تعلیمات کتنی بہترین بتائی جائے کہ یہ دلوں میں ایک دم اترتی چلی جا رہی ہے. کہ یاد کرو جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ ملے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گروہ سے ٹکرا کر اور پھر ان کو جو ہے کامیاب کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی پوری تائید ہو سکتی ہے نا. انسانی طاقت اس سے بے بس ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس یہ حقیقت ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے نا. اے ایمان والو رسول کی اطاعت کرو. بس اگر تمہاری کہیں کوئی کمی ہے، کہیں تمہاری کوئی کمزوری ہے، تو بس رسول کی پکار پر ربیک کہو، رسول کی اطاعت کرو، ہے نا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آگے ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر آخر کار ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے. بس اب لو ان عذاب کا مزہ چکھو، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی؟ بس سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا. بس اب لو ان عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کے پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو مان کے سے انکار کیا، اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کیا، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوشش ان کے پچھتاوے کا سبب بنے گی. کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے باطل، آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو گلف کنٹری میں جو غیر مسلم جو رہتے ہیں اور وہاں پر انہی کا کماتے ہیں، انہی کا جو ہے انہی سے وہی کما کر وہی باقاعدہ RSS کے ایجنڈے پر وہ تمام مال وہاں جمع کرتے ہیں اور وہاں سے وہ بھیجتے ہیں آج وہ گروہ پورٹ نیٹ ورک پورا جو ہے پکڑ میں آیا ہے. کتنی بڑی پلاننگ ہمارے ہی ملک، مسلم ملک میں جا کر، ہمارے ملک میں جا کر وہ پورا جو ہے پیسہ جمع کر کے، اور وہ جو ہے ہندوستان میں RSS کے جتنے ایجنڈے ہیں جو ہمارے خلاف ہے اس پر وہ خرچ کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ وہ باطل پر اپنا مال اس قدر خرچ کر رہے ہیں، باطل کو پھیلانے کے لیے، حق کو روکنے کے لیے، اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. مگر آخر کار ان کے لیے یہی چیزیں پچھتاوے کے سبب بنے گی. لیکن ان کو ان کا انجام کار کیا ہوگا، وہ ان کے سامنے انجام کار ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال حق کے اس قدر خلاف ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لگا دینے کا. کہتے ہیں نا کہ ابھی جو پکڑا گیا ہے، دو پکڑے گئے ہیں گلف میں، ابھی نام آ رہا تھا بھول گئی. تو جو ہے اتنا بڑا بزنس مین ہے جو میڈیکل کا وہ اس نے کھولا اور وہاں پر اس نے کمایا، اور پھر اس کے بعد آج پیسے کا محتاج ہو گیا ہے. ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں نہیں، ہم نے جو ایجنڈا طے کیا ہے اس ایجنڈے کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم کو کچھ بھی کرنا ہوگا. لیکن ایک حق ہے جس کا ایک بہت بڑا فیوچر ہے وہ آخرت اور جنت ہمارے سامنے رکھ دی گئی. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، ان کو اس سے نہیں مطلب ہے کہ یہ اس کا انجام کیا ہوگا.
बस वो हक को नीचा दिखाने के लिए, वो बातिल जो है हक को नीचा दिखाने के लिए पूरा फोकस उसी पर करके रखती है, फिर वो मगलूब होंगे और फिर वो काफिर जहन्नम की तरफ घेरे ले जाएंगे, ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से छांट कर अलग कर दे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे और उस बंदे को जहन्नम में झोंक दे। यानी ये सारी कार्रवाइयाँ जो वो कर रहे हैं, जितनी भी वो माल और जो है दौलत और अपनी जान, अपनी सब कुछ जो उस पर लगा रहे, आज ये मोहन भागवत है या जो है आज जो है सुदर्शन है, जो भी इनके जो लीडर हैं, इनका क्या फ्यूचर है? ये जहन्नम की तरफ घेरे लाए जाएंगे। और या जो भी है जो इस्लाम के या मुसलमानों के, इसलिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब इनके पास कोई फ्यूचर नहीं है और उस पर सारी सलाहियत अपनी लगाकर झोंक कर वो जो खुश हो रहे हैं, और तुम्हारे पास तो एक फ्यूचर है। ए नबी, उन काफिरों से कहो अभी बात आ जाए तो वो जो कुछ हो चुका वो हो चुका, दरगुजर किया जाएगा और इसी पिछली रविश का अदा करेंगे तो गुज़श्ता कौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वो सबको मालूम है। ईमान लाने वालों, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। ये ऐसी आयत है जिस पर खाली अगर ये आयत अगर पढ़ी जाए तो अरे ये कौन सी आयत है कि जंग करो, कौन सा फितना? अल्लाह ताला हक को सरबुलंद करने के लिए जितनी ताकतें उसको सुरंगों करने के लिए कोशा है, उस ताकतों से जंग करने की पूरी आज़ादी देता है, पूरा पावर देता है। जंग वो तलवार से भी हो सकती है, अपनी जद्दोजहद और कोशिश से हो सकती है, अपनी सलाहियतों से भी हो सकती है ना। कहते हैं ना कि मौलाना मौदूदी को मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी कहा करते थे, ये इस्लाम की एक ऐसी तलवार है जो हर मुखालिफ इस्लाम का सर अपनी कलम से कलम कर देता है। तो मुखालिफ इस्लाम का अपने कलम से कलम करना भी एक जंग है। जंग का मतलब ये नहीं खाली मैदान में उतर कर तलवार चलाना, ये तो आखिरी ये जंग का मरहला है जो इंसान जो है ये प्रूफ करता है, ये साबित करता है कि हम अल्लाह के दीन के इस ज़मीन पर अल्लाह ताला की ये मंशा है, ये मुराद है कि कोई और दीन अगर रहे तो वो उसके इख्तियार में वो बनकर रहे, ना कि गालिब बनकर रहे। अल्लाह ताला नबियों को इसीलिए भेजता है ताकि दीन को गालिब करे। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान में कई जगह पर कि अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करहल मुश्रिकून। तो हमें कहते हैं कि क्यों इस दीन इस्लाम ही रहे और बाकी कोई दीन ना रहे? ये बाकी दीन क्यों रहे ज़मीन पर? उसके ताबे बनकर रहे। वो अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई है, अल्लाह इस ज़मीन का मालिक है और इसमें इंसानियत को अल्लाह ताला ने जब बसाया तो सबसे पहले अपना नायब व खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को बसाया ही नहीं, अपना खलीफा भी बनाया। अब उस खिलाफत को उखाड़ के फेंकने की जितनी ताकतें और जितनी कोशिशें, जितने जो नज़रिए और जितनी वो इंसानी गिरोह आएंगे, वो सब को उखाड़ कर फेंकना, वो सब फितना होंगे और उस फितने को उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी होगी। जिस हद तक होगी, चाहे वो कलम के ज़रिए हो, ताकत के ज़रिए हो, दीन पूरा का पूरा अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो फितना रुक जाए तो इनके आमाल को देखने वाला अल्लाह है, और अगर वो ना माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त और हामी और नासिर है। तो यही वो फितना है जिससे हमको पूरी उम्र पूरी जिंदगी जिहाद करना है, जद्दोजहद करना है। पूरी उम्र पूरी जिंदगी ये साबित करना है। हम अपने आप से हर वक्त जिहाद करते रहते हैं। शैतान हमारे दिलों में फितना डालता रहता है, हमारे सोच में फितना डालता रहता है, हमारी जिंदगी के वो गुजर बसर में, हमारे गुजर औकात में फितना डालता रहता है, हमारी मर्जी को फौकियत देता है। तो वो भी हम जिहाद करते हैं, वो भी एक जिहाद है, जदोजहद है। कहते हैं कि इमाम, मुझे वो उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये बात बता दूं आपको कि बड़े बड़े मुफक्किर और इमाम कहते हैं कि इंसान जिहाद करता है ख्वाह उसने ज़िंदगी में एक बार भी ना तलवार चलाई हो। तो इसकी ज़िंदगी, मोमिन की ज़िंदगी ही जिहाद, पूरी जिहाद का एक वो होती है। तो ऐसा नहीं कि जिहाद एक, कहते हैं होली वॉर जो हमको मगरिब ने दे दिया, हमारी सोच में बैठा दिया,
मुकद्दस जिहाद, लड़ाई। मुकद्दस लड़ाई कोई नहीं होती, लड़ाई लड़ाई होती है, लेकिन अगर हक के लिए हो तो मुकद्दस बन जाती है, दीन बन जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फितना ज़मीन पर जो जिस तरह का फितना हो, आज हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन तो कितने फितने हैं, कितने बातिल नज़रियात हैं, कितनी बातिल सोच है, कितने बातिल जो है ताकतें हैं जो हमारे हक के मुकाबले में दरपेश है। लेकिन आज हम इस कदर कमज़ोर हैं कि हम जो है हम सोचते हैं अरे हम बड़े कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते हैं, चलो जाने दो, उन जो करते हैं उनको करने दो, आज उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की ताकत है, वो जो करते हैं करने दो। जिस हैसियत में भी है, जो ताकत जो हमारी सलाहियत है वो लेकर तो हम मैदान में उतरे। हमारे पास लिखने की सलाहियत है, कितने हैं जो लिखकर अपनी सलाहियतों को ये बातिल ताकतों से वो ले रहे हैं। आज हम देखते हैं ट्विटर पर एक जंग चली हुई है, अपने नजरियात को दूसरे की नजरियात पर, अपने आइडियोलॉजी को दूसरों की आइडियोलॉजी पर वो करने के लिए एक जंग चली हुई। लेकिन हमारे कितने ऐसे ट्विटर वो है जो उस पर उस जंग को उसको वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं या उसका मुकाबला कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं ना। ये सोशल मीडिया पर जो जंग हो रही है, ये भी तो एक जंग है ना। इस जंग से भी तो हमारे पास एक दस्ता होना चाहिए लड़ने के लिए, कोई ताकतें होने। उनके यहाँ तो एक कहते हैं ना कि वो मीडिया सेल है, मीडिया सेल उनके यहाँ पूरे ये जो संबित पात्रा और ये सब जो लोग हैं, ये सब खाली उसी के लिए बैठाए गए, खाली तुम इसी की लड़ाई ही लड़ना। हमने हम हक के लिए क्या इकदाम किया हुआ है, उन्होंने बातिल के लिए इतना जबरदस्त इकदाम कर लिया है। हर जगह उनके यहाँ, हर जगह देखिए इंस्टाग्राम पर उनका जो है पूरे उनके सारे वो है, जरा सा कुछ छीको तो फटाक से वहां पर वो पूरी वो करते हैं। ट्विटर पर तो पूरा वो है ही, पूरे छाए ही हुए हैं पूरी दुनिया से। आज उसी ट्विटर अकाउंट से जो है सारी चीजें निकाल कर, उनका सारा छान कर आज उनकी पकड़ धकड़ हो रही है, आज उनके कान ऐठे जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए और हर चीजों पर हमें पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ उसको जानना चाहिए, अपनी सलाहियतों को लगाना चाहिए। हम तो सोचते हैं नहीं हमारी लिमिट इतनी ही है, हम इतना ही करेंगे। अब हमारे खाने पीने पहनने ओढ़ने का क्या कहाँ तक वो है फायदा है, उतना ही हम जाएंगे और उतना ही हम सोचेंगे। हम कभी इससे बढ़कर नमाज रोजा हज और ज़कात, उससे आगे बढ़कर अगर हमारे पैसा है तो हम हज पर हज करेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे कि कोई ऐसा काम कर जाए जो उम्मत मुस्लिमा के कुछ कमज़ोर लोगों के लिए भलाई का काम हो। कोई ऐसा कोई खोल जाए, कुछ काम कर जाए, कोई अदारा खोल जाए, कोई ऐसा काम कर जाए जहाँ पर ये चीज़ें सीखी और सिखाई जाती हूँ। क्या कुछ हम कर सकते हैं इस सरजमीन पर बातिल को के मुकाबले में। आज फितना बाकी ना रहे। अब फितना हमारे ऊपर, हमारे पास सलाहियत ही नहीं है, हमारे पास वो शऊर ही नहीं है, हमारे पास वो समझ ही नहीं है। वो इतने शऊर और समझ वाले कहाँ से हो गए जिनके पास वही की रहनुमाई नहीं है, आसमानी रहनुमाई और हिदायत नहीं है। आज हमारे पास आसमानी रहनुमाई और हिदायत के बावजूद हम इतने कमज़ोर, इतने लूज क्यों हो गए? इसलिए कि हम अपनी दुनिया में की ज़मीन से इस कदर चिमट गए हैं कि सूरह तौबा में जो बात आती है, जब तुम्हें निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिमट गए। तो वो वाली हालत में आज हम जी रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी से, अपनी औलादों से, अपने घरों से ऊपर उठकर निकल कर कुछ सोचना होगा और अपनी सलाहियतों को, अपने हौसलों को परवान देना होगा और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी को किस सिमत में लगाया जाए, ये जो है अल्लाह ताला से तय करना होगा मामला। वो जो हम पढ़ते हैं ना, वो बड़े कितने खुश नसीब हैं, वो उनको खुशखबरी सुना दो जो अल्लाह से ख़रीद व फ़रोख्त का मामला तय करते हैं। इस शान के होते हैं वो मोमिन जो ख़रीद व फ़रोख्त का मामला तय करते हैं। तो मेरे अजीज़ साथियों, ये थी आज सूरह अनफाल जो आज हमने यहाँ पर अभी आधी का सुनी है और आधी अभी और इंशाअल्लाह कल के उसमें जो है आएगी। जो बातें रह गई हैं वो उसमें बयान होंगी और बहुत सारी बातें हैं। अगर ये अनफाल किसी एक के हिस्से में आए तो इंशाअल्लाह वो कंप्लीट पूरी बातें कंप्लीट एक जगह कर दे। लेकिन जो है चूँकि अब ये कल के उसमें है, पारे में है, 10वें पारे में है, तो जिस बहन के ज़िम्मे है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसका हक बनता है कि वो उसको करे। और मैंने आज यहाँ तक अपनी बातें रखी हैं आपके सामने और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी बातें मैं
टूटे फूटे अंदाज में जो भी कर सकी हूँ, जो मेरी फीलिंग है, जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे एहसासात हैं अल्लाह के दीन को लेकर, इस सरजमीन पर कायम करने को लेकर जो मेरे जज्बात और एहसासात हैं, मैं आपके सामने पूरी तरह से शेयर करना चाहती हूँ और करती रहूँगी इंशाअल्लाह कि। और अल्लाह इस हाल में हम अल्लाह के से मिले कि इसी जद्दोजहद और इसी कोशिश को करते हुए अल्लाह से मिले कि अल्लाह तेरा ज़मीन पर, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जब तेरा दीन बड़ा कमज़ोर था, हम भी बड़े कमज़ोर थे, लेकिन हमने उसके लिए कोशिशें की थी, करते थे। वो ग्रुप जो उठा था तेरे दीन को बचाने के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए जो कोशिश कर रहा था, हम भी उसके साथ चले थे, अपने कदम को गर्द आलोद किया था। तो हम दूर कहीं होंगे, एकदम पीछे होंगे, लाश की सफ में होंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमारे शायद इस उज़्र को कबूल कर ले। हमें लाश में ही सही, लेकिन जन्नत में हमारा उस हिसाब से हम दाखिल हो जाए। आइए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब। जज़ाकल्लाह खैर तनवीर आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुस्ना हबी, तनवीर आपा, आप लोगों ने बहुत, बस अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत ही कम टाइम था जब मैंने आप लोगों से कहा, लेकिन आप लोगों ने इसे मुकम्मल किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।